నమస్తే, వెల్కమ్ టు వై న్యూస్. నేను పుష్ప. ది న్యూస్ స్పాన్సర్డ్ బై వైరా ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్, నేషనల్ హైవే, తేటగుంట. నోరూరించే వంటకాలు, అసలైన మసాలా దమ్ముతో అదిరిపోయే నాన్ వెజ్ రుచులు మీకోసం. విచ్చేయండి వైరా ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్, నేషనల్ హైవే, తేటగుంట, తుని మండలం, కాకినాడ జిల్లా. పలాస నియోజకవర్గంలో జీడి ఉత్పత్తిని 3 రెట్లు పెంచడంతో పాటు జీడి ఆధారిత విలువ ఆధారిత పరిశ్రమలు, అనుబంధ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవసరమైన ప్రాథమిక చర్యలపై ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎస్ఆర్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో విస్తృత స్థాయి చర్చా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలాస శాసనసభ్యులు గౌతు శిరీష, టెక్కలి హార్టికల్చర్ అధికారి చంద్రశేఖర్, పలాస కాజు మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు మళ్ళా శ్రీనివాసరావు, జీడి పరిశ్రమల యాజమాన్యులు, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీదారులు, ఎస్ఆర్ కంపెనీ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. పలాస ప్రాంతంలో జీడి సాగు విస్తరణ, దిగుబడి పెంపు, రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, పరిశ్రమల అభివృద్ధి తదితర అంశాలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. Because Maharashtra from 3% it increased to 27% the yield. Yes. Some 5-6 years back the yield is Yes. The yield is 3%. It came to 27%. So we want to get the understand the practices. Even what sir is telling about the CDP, adapting the farmers and all, how they are getting. Correct. So each industry man will sponsor a farmer. We'll go there. We want to go and look there and come back and start the process, start the work that is there with us. It is pending, and we will be. Since you are from that place and all, you are working for past 15 years. You are most welcome. Actually, this is really good move. Now, we need to study what others are doing. What others are doing, what we are not doing. Correct. So we are talking about the casual objective. I am not here, or my team is not here to take away anything from you. The only partnership model that we are looking for at this point of time is that since we are aspiring to become the biggest player in the world, at this point of time we do not have visibility about raw materials. Whatever you guys are producing, we are more than happy to engage with you guys to arrive at a number which makes your living profitable and it makes us profitable also. For that we can safeguard your sourcing through long-term contracts, and those contracts can be 30-40 year contracts, built-in pricing mechanisms. Let's not get into technicalities, but we will create a mechanism where whatever we want is as transparent as whatever you want, and that can happen either closed room, one-to-one, facilitated by horticulture department. We are okay for all of it. Second, the challenge is we don't want to see, although the feedstock is less, we don't want to move away from Srikakulam. We love this place. We have gotten the vibe from this place. My boss is happy. We don't want to go out of Srikakulam. Now we want to make Srikakulam happening. Okay, in terms of whatever. Palasa. Palasa. Specifically Palasa. 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 My mistake. Palasa. So we don't want to move out of Palasa. We will focus on Palasa. Now, sir, how to take it forward and how we can reach that magical number of 3.5 or 350, around 330,000. 330,000 tons is something that we want to discuss. Because ఉద్యోగ అవకాశాలు కావాలంటే ఇక్కడికి కూడా పరిశ్రమలు రావాలి. పరిశ్రమలు రావాలంటే పరిశ్రమలకి మనం కూడా సహకారం అందించాలి. ఇప్పటి వరకు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పరిశ్రమలు రాలేదంటే రాజకీయ నాయకులు, అధికారుల తాలూకా నిర్లక్ష్యమని ఊహించాను. కానీ ఈరోజు శాసనసభ్యురాలుగా అయ్యాక ఏ పరిశ్రమని ఇక్కడికి తీసుకొద్దామన్నా రకరకాల కారణాలు, నిజంగా నష్టం జరిగే ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న పర్యావరణానికి కానీ ఇక్కడున్న ఇతరులకు కానీ నష్టం జరిగేది ఏది ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వంలోనే నేను తీసుకురాను. కానీ ఉద్యోగాలు రావాలి అంటారు. ఉద్యోగాలు రావాలంటే పరిశ్రమలు రావాలి. పరిశ్రమలు రావాలంటే వాళ్ళకి మనం సహకారం అందించాలి. ఇక్కడున్న కొంతమంది నాయకులను చెప్పుకుంటున్న కొంతమంది మూర్ఖుల వల్ల ఇక్కడున్న యువత చాలా ఉపాధి అవకాశాలు కోల్పోతున్నారు. ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వంలో ముఖ్యంగా మా యువ నాయకులు నారా లోకేష్ గారు ప్రతి ఒక్కరికి ఉపాధి కల్పించే విధంగా ఈరోజు ఆయన ప్రపంచమంతా ఎలా తిరుగుతున్నారో మీ అందరికీ తెలుసు. అలాగే పలాస వరకు ప్రతి చేనుకి నీరు, ప్రతి చేతికి పని అందిస్తానన్న ఒక లక్ష్యంతో ఈరోజు పనిచేస్తున్నాను మేము కానీ మా నాయకులు కానీ. ఈరోజు ప్రతి చేనుకి నీరు అందించే విధంగా ఆల్రెడీ మేము ముందుకు వెళ్ళాము. ప్రతి చేతికి పని రావాలంటే కొన్ని ఇండస్ట్రీలు రావాలి.
పలాస అలాగే శ్రీకాకుళం జిల్లా కూడా ఇండస్ట్రీకి సహకరిస్తుంటేనే ఇండస్ట్రీలు వస్తాయి. మనకు అటుపక్క ఒరిస్సా ఉంది, ఇటుపక్క భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. వీటి మధ్య మనం అన్ని రకాల సహకారం సమన్వయం ఇస్తే మనకి కూడా మన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కూడా మన పలాసలో కూడా పరిశ్రమలు వచ్చి తీరుతాయి. అలాగే ఈరోజు ముందుకు వచ్చిన ఎస్ఆర్ గ్రూపు వారి యాజమాన్యానికి నిజంగా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఎక్కువగా మనం పండిస్తున్న క్యాష్యూ అంటే ముఖ్యంగా జీడి పిక్కల నుంచి వచ్చే ఆ షెల్స్ తొక్క దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళు కొన్ని బై ప్రొడక్ట్స్ తీసుకురావడానికి ముందుకు వచ్చారు. నిజంగా వీటి వల్ల ఇక్కడ మన యువతకి కాస్త ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి. పలాస కూడా ఇండస్ట్రీస్కి అనుకూలం అనే ఒక పేరు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి వెళ్తుందనే ఒకే ఒక స్వార్థంతో ఈరోజు వాళ్ళు రావడాన్ని వాళ్ళని కలవడం జరిగింది. వాళ్ళతో కూడా ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న క్యాజు ఇండస్ట్రీ పెద్దలతో కూడా కలిసి మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరి డౌట్లు కానీ వాళ్ళ తాలూకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ ఇరువురు కూడా పంచుకున్నారు. ఖచ్చితంగా ఇది సక్సెస్ అయ్యి ఇక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీస్ వచ్చి పలాసతోనే మొదలయ్యి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ శ్రీకాకుళం అంతా కూడా వ్యాప్తి చెందుతుందని ఒక నమ్మకంతో ఉన్నాను. ఇక్కడికి తరలి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ముఖ్యంగా నా పత్రికా సోదరుల ద్వారా ఒక పాజిటివ్గా ఈరోజు ఇండస్ట్రీలు రావాలంటే మనము సహకరించాలి. ప్రతి దానికి ఏదో ఒక భూతాన్ని చూపించినట్టు కొంతమంది నాయకులు వాళ్ళ జోబులు నింపుకోవడానికి వాళ్ళ పబ్బం గడుపుకోవడానికి ఇక్కడ కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మొదలైతే ప్రజలు వాళ్ళ చేతుల్లోంచి జారిపోతారన్న ఒక స్వార్థంతో ఇండస్ట్రీస్కి అడ్డుపడుతున్నారు. అలాంటి వాళ్ళని మనం పక్కన పెట్టనంత వరకు శ్రీకాకుళం ఎప్పటికీ వలసల జిల్లాగానే ఉండిపోతుంది. కనీసం ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వంలో మనకి వస్తున్న అవకాశాలను ఉపయోగించుకొని శ్రీకాకుళం కూడా రేపు ఉదయం ఒక గుజరాత్ స్థాయికి వెళ్ళాలని అక్కడుండే వాళ్ళు మన వాళ్ళు కూడా వెనక్కి వచ్చి ఇక్కడే వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. పత్రికా సోదరులు అలాగే ఛానల్ సోదరులు కూడా ప్రజల్లో ఒక మంచి ఫీడ్బ్యాక్ దీని ద్వారా మీరు తీసుకెళ్తారని ఆశిస్తున్నాను.